Hi children, let's begin our class. Today we can study the properties of the image or peculiarities of the image formed in a plane mirror. For this, you stand in front of a mirror and observe your image. What all peculiarities you can see? Here itself, one child is raising her left hand. When we observe that image, what we feel? She raises her right hand. അല്ലേ നമുക്ക് അതുപോലെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? You also observe through that mirror. നിങ്ങളും ചെന്നിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത്. Yes, when we are observing the right side through the mirror, we can feel it as left, and when we are observing the left side, we feel it as right. Okay, so this property of the image is known as lateral inversion. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Lateral inversion. So what is lateral inversion ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? When we are observing the image through a plane mirror, the right side appears as left and the left side appears as right. This property is known as lateral inversion. This property of this plane mirror is applied in our daily life also. For example, did you ever observe how the word ambulance is written on it? See, observe the figure here. It is in an inverted position. തല തിരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. For what purpose it written in this way? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? Yes, we know that drivers are looking through the rear view mirror, that is seen in front of him. അല്ലേ? ആ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ മിററിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഒക്കെ. When an ambulance is coming at the back of that vehicle, the driver can see easily in a correct way through his mirror. അല്ലേ? മിററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് he can give the way to that ambulance. Isn't it? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Okay, now we can go to the next property of the image formed in a plane mirror. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, see here you can see the properties are written here. Now you observe your size of the image formed in mirror. നമ്മൾ ഇമേജ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? The size of the object and size of the image is also equal. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. യെസ്, യു മെഷർ ഓർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the distance from the mirror to the object and mirror to the image. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൗഡർ പാക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാം. നൗ ഒബ്സർവ് ഓർ മെഷർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ മിററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററിൽ നിന്നും ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 3 properties that you want to study. Okay, that is written in your textbook itself. Now just read it. See, here you can see the properties of the image formed by a plane mirror may be summarized as follows. The size of the image will be the same as that of the object. Then second one, the distance between the image and the mirror is equal to the distance between the object and the mirror. Then third property, the image will undergo lateral inversion. Lateral inversion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇമേജസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. അതായത്
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ദർ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ, പ്ലെയിൻ മിറർ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇമേജസ് വേറെ എന്തിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദിസ് യു ടേക്ക് വൺ സ്പൂൺ ഫ്രം യുവർ കിച്ചൺ and observe your image through the first you observe your image through the inner part of the spoon and then find out its size. നല്ല എന്താ പറയുക, പഴയ സ്പൂണല്ല എടുക്കേണ്ടത്, നല്ലൊരു പുതിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കാരണം അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ടേക്ക് വൺ ന്യൂ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ, ഓക്കെ, then observe your image, then you observe your image through the back side of that spoon. രണ്ട് ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കുക. Which one will be larger in size? Yes, when you are looking through the inner side of the spoon, the image will be bigger, and when you are looking through the outer side of the spoon, it will be smaller in size. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു മിററായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that first, if the inner side of the reflecting surface of the curved, then it is known as concave mirror. അതൊരു concave mirror. Next, if the outer surface is curved outward, then it is known as, or reflecting surface curved outward, then it is known as convex mirror. Okay, that we can go through our textbook കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, see here one table is given. നോക്കൂ, shape of the sheet image എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പ്ലെയിൻ മിറർ. പ്ലെയിൻ മിററിൽ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും. ബെൻഡ് ഫോർവേഡ്, മുൻപിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോൺവെക്സ് മിററാണ്. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും. ബെൻഡ് ഇൻവേർഡ്, ഉള്ളിലേക്കാണ് ഉള്ളതെങ്കിലോ, അതായത് ബെൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിഗർ സൈസും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം all these things are written here. Here 3 types of mirrors are there: plain mirror, convex mirror and concave mirror. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, while you are drawing a mirror, you want to make it clear by using a shade part. അവിടെ കണ്ടോ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. You know that while you are taking a mirror, you can see one colored part. അല്ലെ, ഏതൊരു മിറർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ആ കളർ കൊടുത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആ കളേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് draw it as shaded part. ആ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷെയ്ഡ് പാർട്ട്. അതർ പാർട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ്. ഓക്കെ, so if the reflecting surface is plain, then it is known as plain mirror. Next, നോക്കൂ, കോൺവെക്സ് മിററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഉൾഭാഗത്തല്ലേ അവിടെ ലൈൻ കാണുന്നത്, അതിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ്. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തേക്കാണ് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. if the reflecting surface is curved outward, then it is known as convex mirror. ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്കൂ, അതിലെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തത്, ഔട്ടർ പാർട്ടിലാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉൾഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ്. സോ ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഈസ് curved inward, then it is known as concave mirror. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ. അതായത് ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, നോക്കൂ, ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, സീ See, if you take this ball shaped mirror, and this concave mirror and convex mirror are the part of that spherical
mirror. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്നിലും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? What are the peculiarities and what are the peculiarities of the image? So plane mirror, its reflecting surface is plane. Size of the image is same as that of the object. Second one, convex mirror, reflecting surface curved outward. Size of the image is smaller. അല്ലേ? ഈ ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. Then third one, concave mirror reflecting surface curved inward. Size of the image is bigger than the object. Okay, these are the things we have studied today. So all of you read this lesson properly. Okay, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ഈ ലെസൺ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം send a voice clip to me. ഏത് പേജാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം? Listen. 1 to 10 numbers you have to send it to me. Page number 27. Then page number 28 എന്നുള്ളത് 11 to 20 you have to send 11 to 20 ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ വായിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 28. And then the remaining children you have to read the page number 29 and send to me before the next class. Okay, അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യാം. Now we can wind up the class. Okay, thank you children.